ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः येन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम పంచమోధ్యాయః. మనము భగవద్గీతలోని 5వ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగం గురించి విచారణ చేస్తుంటిమి. ఇందులో కృష్ణ పరమాత్ముడు జ్ఞాన మార్గాన్ని అవలంబన తీసుకొని శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాల ద్వారా ఎలా అయితే మోక్షాన్ని పొందుతారో, నిష్కామ కర్మయోగ మార్గాన్ని పట్టుకున్నవాడు కూడా నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి ద్వారా కర్మలు చేయడం వల్ల అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది ఆ శుద్ధమైన అంతఃకరణంలో జ్ఞాననిష్టాన్ని పొంది తను కూడా ఆ మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాడు. ఇందులో డౌటే లేదని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు దాని మీదనే అలాంటి సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః అని ఎవరైతే ఈ నిష్కామ కర్మయోగము చేయకుండానే సర్వకర్మ సన్యాసం చేస్తే చాలా చాలా కఠినమైన ప్రాసెస్ అది. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ షర్ట్ విప్పి బన్నీని విప్పడం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ నిష్కామ కర్మయోగం పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకొని తర్వాత నువ్వు ఈ శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాల వైపు వస్తే అప్పుడు నీకు అది చాలా ఫాస్ట్గా నువ్వు కోరుకున్న ఆ మోక్ష స్థితి నీకు కలుగుతుందని చెప్పాడు. యదా పునః అయం సమ్యక్ దర్శన ప్రాప్తి ఉపాయత్వేన. అందుకే ఆ సమ్యక్ దర్శనం అంటే బ్రహ్మాకార వృత్తి ప్రాప్తికి ఉపాయ రూపంలో ఎలా ఆ నిష్కామ కర్మయోగం చేసే యోగి కూడా ఎలా చేస్తాడు అంటే ఎలా చేయాలని కూడా చెప్తా ఉన్నాడు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. విజితాత్మ
విశుద్ధాత్మా యోగయుక్తః కుర్వన్నపి న లిప్యతే సర్వభూతాత్మభూతాత్మ యోగయుక్తః కుర్వన్నపి న లిప్యతే. ఎవరైతే విజితాత్మ ఇంద్రియాలని అంటే ఆత్మను తన ఇంద్రియాలను అంతఃకరణాన్ని వశంలో పెట్టుకున్నవాడు, విజిత దేహో అని మళ్ళా జితేంద్రియుడు, ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకున్నవాడు, ఉపరతిని పొందినవాడు, సర్వభూతాత్మ అంటే అన్ని జీవులకు అంతటా తన ఆత్మస్వరూపంగానే చూసుకునేవాడు. ఈ భావన రావాల, సర్వభావాపత్తి. నేను హిందూకి భిన్నంగా వేరేవాడు ఉన్నాడు అని పరిచిన్న బుద్ధిలో వస్తే ఇక్కడ పని కాదు. ఆ భావన సాధు సత్పురుషులకి ఉండకూడదు. ఒక పార్టీకి అనుకూలంగా మాట్లాడడము, ఇంకో పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉండడం, ఇవన్నీ పరిచిన బార్డర్లే కదా. పరమాత్మ అంటే సర్వ అంతటి ఆత్మ అంటాడు. దుఃఖానికి ఆత్మ, రాక్షసుడికి ఆత్మ, దుష్టునికి అంతటి ఆత్మ, అన్నిటికీ అధిష్టాన రూపంలో తానే ఉన్నాడు అనే భావన అలవాటు చేసుకోవాలి. రమణ మహర్షి దగ్గరికి జమషెడ్జీ టాటా వచ్చినప్పుడు, మీరు స్వతంత్ర పోరాటానికి మీ భక్తులను కూడా వెంబడి మాకు పంపించండి అంటే, ఆ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు అక్కడ ఇళ్ళు కాలిపోతూ ఉంటాయి, బకెట్లో నీళ్ళు తీసుకొని ఆర్పనీకి పోతామా, ఎందుకంటే అది సినిమా, అది ఒట్టిది, అది నిజమైంది కాదని. అలాగే ఈ ప్రపంచం మొత్తం మాకు అలాగే కనిపిస్తుందన్న అది ఆ తత్వానికి చేరుకోవాల. దేశభక్తి భారతదేశానికే సీమితం అనేది, భారతదేశం కానిది పరమాత్మ ఉంది కాదా. ఈ పరిచిన్న బుద్ధిలో నుంచి బయటకు రావాలా. మనము ఏ భావన, ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింటామో దాని మీద మోహం అట్లా ఉంటుంది. పాకిస్తాన్లో పుట్టింటే ఇప్పటికీ భారతదేశాన్ని నాశనం చేయడానికి ఒక 10-20 అటెంప్ట్లు చేసింటివేమో, అంతే కదా. మనమంతా పాకిస్తాన్లో పుట్టింటే కన్నా ఇప్పటికీ ఎట్లా భారతదేశాన్ని ఎట్లా నాశనం చేయాలా, ఎన్ని బాంబులు తయారు చేయాలని అక్కడ కూర్చొని యోచన చేసేవాళ్ళం. ఇదంతా పరిచిన్న బుద్ధి. సాధు సత్పురుషులకి ఆ ఫీలింగే ఉండకూడదు, ఇది మన పార్టీ, అది మన పార్టీ కాదు. వ్యాపకతత్వంలో ఉండాలి ఎప్పుడూ. ఎందుకు భావనలు చాలా ఇంపార్టెంట్. భావనలోనే ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మస్వరూపము నేనే అయి ఉన్నాను అనే భావన ఉండాలి. నోరు అస్సలు అలవాట్లు తగ్గించుకోవాలి. నోటి ద్వారా మన బౌండరీలు మనం ఫిక్స్ చేసుకోకూడదు. వ్యాపకమే, అందరూ ఒకటి, అందరూ నా ఆత్మస్వరూపమే అయి ఉండాలని. అలాంటి తత్వం కలిగిన వాడు యోగయుక్త, నిష్కామ కర్మయోగము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. అలాంటి మనస్తత్వంతో వాడు ఏ కర్మలు చేసినా కూడా అసలు వానికి చేయనట్టే. అలాంటి కర్మలు వాడిని బంధనంలో పెట్టవు, లేకుంటే కైనా బంధనంలో పెట్టేస్తాయి. దాన్ని భాషల్లో చూద్దాం. ఒక్కొక్కరు యోగేన యోగయుక్త విశుద్ధాత్మ విశుద్ధ సత్వో విజితాత్మ విజిత దేహో జితేంద్రియ చ సర్వభూతాత్మ సర్వేషాం బ్రహ్మాదీనాం స్తంభపర్యంతానాం భూతానాం ఆత్మభూతః ఆత్మ ప్రత్యక్షేతనో యస్య సా సర్వభూతాత్మ సమ్యక్ దర్శి ఇత్యర్థః. సా తత్ర ఏవం వర్తమానో లోక సంగ్రహాయ కర్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే న కర్మభిః బధ్యతే ఇత్యర్థః. చనండి. ఆత్మ ప్రత్యక్షేతనో యస్య సర్వభూతాత్మ
స తత్ర ఏవం वर्तमाने संग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न युज्यते न कर्मभिः बध्यते इत्यर्थः. యోగేన యుక్త అని శ్లోకంలో పదం ఉంది. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ. విశుద్ధాత్మ అంటే విశుద్ధమైన అంతఃకరణం ఉన్నవాడు. శుద్ధమైన అంతఃకరణమే సత్వశుద్ధ ప్రధానమైన అంటే దైవీ సంపత్తులు నిండుగా ఉన్నంత అంతఃకరణము. విజితాత్మ అంటే విజిత దేహో శరీర తాదాత్మ్యాన్ని తెంచుకున్నవాడు. ఈ శరీరం మీద మోహాన్ని చాలా వరకు పోగొట్టుకున్నవాడు. మళ్ళీ జితేంద్రియ అంటే అన్ని ఇంద్రియాలను నిగ్రహం చేసుకున్నవాడు. సర్వభూతాత్మ అంటే సర్వేషాం బ్రహ్మాదినం. సర్వేషాం అంటే ఎప్పుడు ప్రతి క్షణము ఎలాంటి భావనలో ఉంటాడో బ్రహ్మదేవుడి నుంచి బట్టి స్తంభ పర్యంతం చీమో చిన్న గడ్డిపూస వరకు భూతానాం ఆత్మభూత ఆత్మ ప్రత్యక్షేతన. అవన్నిటికీ నేనే ఆత్మస్వరూపుణ్ణి. అన్నీ నాలోనే నా అధిష్టానంలోనే అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయని. పాకిస్తానోడు కానీ వేరే మతమోడు కానీ వేరే దేశమోడు కానీ అందరిలోనూ ఆ భావన రావాలి. ఎట్లుంటే సిద్ధరామయ్య మీద ఉందా? సిద్ధరామయ్య మీద కోపం వచ్చిందా లేదా నీకు? సిద్ధరామయ్య నీ ఆత్మ కాదా? మరి ఆత్మయ్య నీ మీద నువ్వు కోపపడితే ఎట్లా? ప్రాక్టికల్ కావాలి. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఇలాంటి బౌండరీలో మళ్ళీ లాక్కొచ్చేస్తే జన్మకు. సాధువులు నిష్పక్షపాతంగానే ఉండాలి వ్యవహారంలో కూడా కానీ ఎప్పుడే కానీ. ఎవరు అందరి అంటే అందరికీ ఆత్మస్వరూపం. మనల్ని తిట్టేటోని కొట్టేటోని అవమానం చేసేటోడికి కూడా వాడికి కూడా మనం ఆత్మస్వరూపం. మన ఆత్మస్వరూపాన్ని ఒట్టి మాటలు అనేసి మనం వాని మీద కోప్పడితే అది కరెక్ట్. అది అంటే ఒట్టి మాటల్లో అంటున్నావు కానీ అంతగాని ప్రాక్టికల్గా వాడిని నీ ఆత్మస్వరూపుగా. నిన్ను కొడితే నీకు కోపం రాదా? నిన్ను తిడితే నీకు కోపం రాదా? వాడిని కొట్టినా వాడు తిట్టినా మళ్ళీ అదే భావన ఉండాలి. కాబట్టి అన్నిటికీ అధిష్టాన రూపంలో మనమే ఉండాము అన్న భావన తెచ్చుకోవాలి. అందుకే అజాత శత్రువులు జీవన్ముక్త పురుషులు ఎందుకు అజాత శత్రువులు అంటే వాళ్ళకి ఆ భావనలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవరు వ్యతిరేకం కూడా కాదు. ఆ భావనే ఉండదు మనలాగా. మనల్ని ఎవరన్నా ఒకరు తిట్టినాడంటే సత్య వరకు మర్చిపోము వాడు చేసిన మహాపురుషులకి అట్లా ఉండదు. అప్పటికప్పుడే అలాగే మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఒకసారి గొడవ అయిపోయిందంటే వాడిని మళ్ళీ అదే యాంగిల్లోనే సత్య వరకు చూస్తూనే ఉంటాం. విరోధిగానే చూస్తూ ఉంటాం. ఆ పరిచిన్న బుద్ధిలోకి భేద బుద్ధికి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా ప్రాక్టికల్గా అలవాటు చేసుకోవాలి. కొన్ని రోజులు మాటల్లోనే అందరూ ఒకటే అంతా ఒకటే మాటల్లో అలవాటు చేసుకొని మళ్ళీ వృత్తిలో కూడా ఆ భావన తెచ్చుకోకూడదు. పరిచిన్న బుద్ధి ఇవన్నీ ఇక్కడ 10 మంది కూర్చున్నప్పుడు దేశభక్తి ఇవన్నీ వినడానికి బాగుంటాయి కానీ అవి కూడా బౌండరీ పరిచిన నిన్ను లిమిట్ చేసుకుంటున్నావు. ఒక దేశానికి సీమితం చేసుకుంటున్నావు. సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ తత్వాన్ని ఒక దేశానికి సీమితం చేస్తున్నావు. దానివల్ల నీకు కళ్యాణం జరుగుతుంది. ద్వితీయాద్వై భయం భవతి. నీకన్నా భిన్నంగా వేరే వాళ్ళని చూస్తున్నావు, వేరే తత్వం చూస్తుంటే నీకు భయం వేస్తుంది వాడి నుంచి. కాబట్టి మెల్లమెల్లకి ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి. వేదాంత పరంపర అంటే ప్రాక్టికల్గానే అందరి ఆత్మను నేనే ఉన్నాను. ఇక్కడ బ్రహ్మాదీనాం స్తంభ పర్యంతనం బ్రహ్మదేవుని శరీరం నుంచి బట్టి అందరిలోనూ నేనే ఉన్నాను. నా స్వరూపమే వీళ్ళంతా అని చెప్పేసి ఆత్మభూత ఆత్మ ప్రత్యక్షేతను ఎస్ఎస్ సర్వభూతాత్మ సమ్యక్ దర్శి ఇత్యర్థ. అలాంటి వాడిని జ్ఞాని అంటారు. అంతటా దేవుడు ఉన్నాడు అని వట్టి మాటలు డైలాగులు చెప్పుకోవడం కాదు, ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని జ్ఞాని అంటారు. నా తత్ర ఏవం వర్తమానంలో అలాంటి స్థితిలో ఆ నిష్కామ కర్మయోగము చేసుకుంటూ అలాంటి జీవన్ముక్తి స్థితిని పొందిన వ్యక్తి మళ్ళీ ఏదన్నా లోక సంగ్రహార్థం స్కూల్లో కాలేజీలో అవి ఏవో ఏదైనా చేస్తున్నాడు అనుకో, అతడు లోక సంగ్రహాయ కర్మ కురువన్నపి నా లిప్యతే. అతడు చేస్తున్నా కూడా కర్మలు చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపించినా కూడా ఆ కర్మలు ఆయనను బంధించవు. నా కర్మభిహి బధ్యతే ఇత్యర్థః. అలాంటి వాడు కర్మల ద్వారా బంధింపబడదు. ఇక దాని గురించినే
అలాంటి వ్యక్తి గురించి ఇంకా చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు. నచ అసౌ పరమార్థత కరోతి అత, వాస్తవికంగా అతడిలో కర్తృత్వ భావమే ఉండదు కదా, నేను చేసేవాడనే కర్తృత్వ భావమే ఉండదు. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవేత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిగ్రన్ నశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్ నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవేత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిగ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. అలాంటి జీవన్ముక్త పురుషుడు తత్వవిత్తు యుక్త అంటే ఈ నిష్కామ కర్మయోగము చేసే తత్వంతో ఆ తత్వము ఆ మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి పశ్యన్ చూస్తున్నా, వింటున్నా, స్పర్శ చేస్తున్నా, జిగ్రన్ టేస్టులు చూస్తున్నా, ఇది స్మెల్ చూస్తున్నా, అశ్నన్ రసనేంద్రియం ద్వారా రసాలు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ కూడా కర్మేంద్రియాల ద్వారా గచ్చన్ పడుకున్నప్పుడు, శ్వసన్ ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నప్పటికీ, ప్రలాపన చేస్తున్నప్పటికీ, మల విసర్జన అది ఏమన్నా చేస్తున్నప్పటికీ, మళ్ళీ నిమిషన్ కంటి రెప్పలు తెరిచి మళ్ళీ మూసుకో ఇలాంటి క్రియలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఇంకా ఉపలక్షణముతోటి అన్ని క్రియలను కూడా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎలా ఉంటాడంటే ఇంద్రియాని ఇంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇది ధారయన్ ఏవా నా కించిత్ కరోమి ఇది మన్యేత. ఇన్ని క్రియలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థేషు ఇంద్రియాలు ఆ విషయాల్లో అవి పోతున్నాయి, నాకు సంబంధం లేదు అని సాక్షి భావంలోనే ఉంటాడు. కానీ ఎక్కడ కూడా కర్తృత్వంగా తీసుకోడు. ఆ కర్తృత్వ భావన లేకుండానే, ఈ శరీర తాదాత్మ్యం లేకుండానే ఇలాంటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. కొద్దిగా కూడా క్రెడిట్ తీసుకోడు చేసిన పనులకి. కాబట్టి అలాంటి మహాపురుషుడు ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటాడు. ఇది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 850 కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారు. అంతమంది ఇవన్నీ క్రియలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇంద్రియాలు ఆ ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాల్లో వాళ్ళకు ఆకర్షణ పోతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎదురుగా ఒక మనిషి ఉన్నాడు, వాడి కంటిలో ఏదో ఒకటి మంచిది చూడాలనిపిస్తుంది, ఏదో మొబైల్లో చూసుకుంటున్నాడు. వాడు ఏదో మంచి రుచికరమైన భోజనం తినాలనిపిస్తూ ఉంది, వాడు ఏదో కొనుక్కొని తింటున్నాడు.
బయట వాడి క్రియలు మనం ఎలా చూస్తాం? సాక్షిభావంలోనే చూస్తాం కదా. అలాగే మన ఈ శరీరాన్ని కూడా మిగతా వాళ్ళు 850 కోట్ల మంది శరీరాల్లాగా వేరే శరీరంలాగానే చూసుకునే లాంటి తత్వం రావాలి. ఈ శరీర సంఘాతాన్ని కూడా అదే తత్వం లేదు, ఇది కూడా వేరే తోటి శరీరం లాగానే మనము చూసుకునే అలవాటు చేసుకో ఉండాలి. అందుకే ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహము బలవంతంగా అవధూతుల్లో ఇవి కూడా ఏమి నీకు కనిపించవు. 6 నెలలు స్నానం చేసుకోకుండా ఉండాలంటే కానీ అసలు అట్లే ఉంటారు. మనం ఉండలేము. వాడేమనుకుంటాడో, స్నానం చేయకుండా పోతే వీడేమనుకుంటాడు, భయము. ఆ ఇంద్రియాలు మనము మార్చుకుంటాం. ఆ మహానుభావుడు తనలో ఉన్న స్థితిని, తనలో ఉన్న తమో గుణము కార్యాలు కానీ, రజోగుణ కార్యాలు కానీ, సత్వగుణ కార్యాలు కూడా అసలు లెక్క చేయడు. ఎందుకంటే వదిలేశాడు, పట్టుకోనే లేదు అంతఃకరణాన్ని. మనం పట్టుకున్నాం కాబట్టి అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటాము. ఆవుని చుట్టరని అటు ఇటు రైట్కి లెఫ్ట్కి తిప్పుతుంటాం కదా పగ్గాలు. అట్లా మనసుని ఇంద్రియాలని అటు ఇటు తిప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తాను. ఆయన ఆ పని చేయడు. అసలు నాకు బాత్రూమ్ మనది అనుకుంటేనే క్లీన్ చేసుకోవాలా, బీగాలు వేసుకోవాలి. బాత్రూమ్ మనది కాదనుకున్నప్పుడు అసలు దాని గురించి పట్టించుకోము, దాన్ని క్లీన్ చేయాలని కూడా. ఆ అంతఃకరణాన్ని ఆయన పట్టుకోడు కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలు ప్రారబ్ధానుసారంగా ఏమేమి శరీరంలో ప్రాప్తం ఉందో ఎదురిచ్చా లాభ సంతుష్ట, ఆయన ఇంద్రియాలు ఆ విషయాల్లో పోతూ ఉంటాయి. ఆయన అస్సలు తలచెడుకోడు, కొద్దిగా కూడా కర్తృత్వ భావం తీసుకోడు. ఎట్లా మనం నిద్రలో ఇటువైపు నుంచి అటువైపు తిరుగుతూ ఉంటాము, అక్కడ ఏమి కర్తృత్వ భావంతో అవసరం లేదు శరీరానికి. కొంచెం జోమ్ ఎక్కిందంటే, రక్త సంచారం ఆగిపోయిందంటే శరీరమే తానంతకు తాను ఇటువైపు తిరగాలని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్గానే దానికి అటు తిరిగేస్తూ ఉంటుంది. మన ప్రమేయం లేకుండా క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు, అప్పుడు ఏమి లేదు. ఇటు నుంచి అటు, రాత్రి పూట్ల అటు నుంచి ఇటు నిద్రలో తిరుగుతూ ఉంటాం. అలాగే జీవన్ముక్త పూర్వ శరీరం ఆయన వదిలిపెట్టుకో ఉంటాడు ఈ తాదాత్మ్యం. అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి గుణేషు వర్తంతే ఇది మత్వ, అవన్నీ అట్లా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. రాబోట్లో పని జరిగినట్టు శరీర సంఘాతము జరుగుతున్నాయి. సాక్షి భావంలో ఉంటాడు, ఏది సీరియస్గా తీసుకోడు. దీన్నే మనం భాష్యంలో చూద్దాము. నయేవ కించిత్ కరోమి ఇతి యుక్తః సమాహితః సన్ మన్యేత చింతయేత్ తత్వవిద ఆత్మనో యాతాత్మ్యం తత్వం వేత్తి ఇతి తత్వవిత్ పరమార్థదర్శి ఇత్యర్థః. కదా కథం వా తత్వం అవధారయన్ మన్యేత ఇది ఉచ్యతే. మన్యేత ఇది పూర్వేణ సంబంధః. యస్య ఏవం తత్వవిదః సర్వకార్యకరణచేష్టాసు కర్మసు అకర్మ ఏవ పశ్యతః సమ్యక్దర్శినః తస్య సర్వకర్మ సన్యాసే ఏవ అధికారః కర్మణః అభావదర్శనాత్. నహి మృగతృష్ణికాయాం ఉదకబుద్ధ్యా పానాయ ప్రవృత్తః ఉదకాభావజ్ఞానే అపి తత్ర ఏవ పానప్రయోజనాయ ప్రవర్తతే.
నా ఏవ కించిత్ కరోమితి యుక్త, నేను అసలు ఏమి చేస్తానే లేను అనే భావనలో ఉంటాడు. ఎవరు సమాహిత సన్మన్యేత చింతేది, ఎవరైతే ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని పొంది ఉంటాడో అలాంటి మహానుభావుడు. ఆత్మనో యాతాత్మ్యం తత్వం, మన లోపల ఉన్న స్వరూపన పరమాత్మ తత్వాన్ని, తస్యభావం తత్వం, దాని గురించి యథార్థంగా ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వాడే తత్వవిత్తు. వేత్తీతి తత్వవిత్ పరమార్థదర్శి ఇత్యర్థః. మన్యేత ఇది పూర్వేణ సంబంధ, అలా ఉన్న వ్యక్తి ఇంకా ఈ అన్ని క్రియలు కార్యరూపంలో మళ్ళీ కరణ రూపంలో ఉన్న అన్ని క్రియలను కూడా యస్య ఏవం తత్వవిదః సర్వకార్యకరణ చేష్టాసు కర్మసు అకర్మ ఏవ పశ్యతః. అసలు ఇవన్నీ కూడా అసలు మనం కారులో పోతుంటే అసలు నేను పోతాలేను, ఈ శరీరము శరీర సంఘాతం పోతూ ఉంటే నేను పోయినట్టు నాకు భ్రాంతి కలుగుతూ ఉంది, నేను పోయేటోని కాదు వచ్చేటోని కాదు అని. అందుకే అంతిమ సమయంలో అందరికీ అజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాణము గతి ఉంటుంది. ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఇంకో శరీరాన్ని పట్టుకుంటుంది ప్రాణం కూడా. కానీ జీవన్ముక్త జ్ఞానుల పురుషు అత్ర ఏవ సమీలీయంతే, కానీ ఉన్న ఈ వాయువులోనే సమీలీనమైపోయి దానికి గతి ఉండదు. ప్రాణ విషయంలో కూడా అంతే, మృత్యు విషయంలో. అందుకే వచ్చేది పోయేదని ఆ పురాణాలు అవి ఇవి అయ్యో నేను చచ్చిపోతున్నాను, మళ్ళీ నాకు ఏ శరీరం దొరుకుతుందో, నరకానికి పోతానో స్వర్గానికి పోతానో, మళ్ళీ వచ్చేది మంచి శరీరం వస్తుంది లేదో, ఇవన్నీ ఊహలు కట్ చేసుకోవాలి. నువ్వు సచ్చేటోడివి కానే కాదు, నువ్వు సచ్చేటోడిని నమ్మినందుకు ఇన్ని ఆప్షన్లు నీ బుర్రలో వస్తున్నాయంటే వెళ్ళిపోతావు, అంతే గతి ఉంటుంది. అందుకే సన్యాసులకి సావుల దగ్గరికి పుట్టుల దగ్గరికి అసలు బ్యాన్ చేశారు. ఆ వృత్తి అప్పుడు చూసినప్పుడు చచ్చినప్పుడు ఎమోషనల్గా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏడ్చి, ఆ సినిమాలు చూస్తేనే ఏడుపు వస్తుంది, దుఃఖాంతమైన సినిమాలు చూస్తేనే సామాన్య వ్యక్తికి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అక్కడ స్వయంగా చచ్చిపోయి ఉంటాడు, అమ్మ నాన్న ఎవరో చచ్చిపోయింటాడు, పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళని చూసి అయ్యో ఎంత కష్టం అబ్బాయి చిన్న పిల్లలు ఎట్లా బతుకుతారని చెప్పి ఏడుస్తుంది. నువ్వు బయట నవనీకి అవుతుందా, నువ్వు కూడా ఆ ఎమోషన్లో ఇరిగిపోతావు, ఆ భావనలోకి వెళ్ళిపోతావు. నేను కూడా సచ్చేటో నేను భావన తెచ్చుకుంటావు, అక్కడ బయట కోరి తెచ్చుకుంటావు. మొత్తం చదివిన వేదాంతం అంతా మట్టిలో కలిసిపోతుంది. ఒక్క చిన్న ఊహకు కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ఇంకా నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత అక్కడ పోతాను ఇక్కడ పోతాను, అసలు నేను పోయేటోని కాదు వచ్చేటోని కాదు, ఎప్పటికీ ఉండేటోని, సర్వవ్యాపకుని. నాలో క్రియలు ఉండవు, నాలో గతులు ఉండవు, నా ప్రాణం ఏదైతే సత్యం ఉందో అది ఇక్కడే లీనమైపోతుంది, అది ఎక్కడికి సూక్ష్మ శరీరం తీసుకొని పోదు అని. అలా అకర్మ ఏవ పశ్యతః, ఆ అలవాటు చేసుకోవాలి. అసలు నేనేమి చేస్తాలేను అని చెప్పేసి సమ్యక్ దర్శిన తస్య సర్వకర్మ సన్యాస ఏవ అధికార. అలాంటి వ్యక్తికి అప్పుడు తప్పకుండా సర్వకర్మ సన్యాసానికి అప్పుడు అధికారి. ఇంతటి స్థితిలో ఉండాలి. ఆ స్థితి ఏమీ లేకుండానే మనం సన్యాసం వైపు వచ్చేస్తున్నాం. అందుకే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వ్యక్తి సర్వకర్మ సన్యాసానికి అధికారి. కర్మణః అభావ దర్శనాత్, అతనిలో కర్మల అభావం, అకర్మ చూస్తున్నాడు, కర్మలలో కూడా అకర్మను చూస్తున్నాడు కాబట్టి తన స్వరూపంలో నిలబడి ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి వాడు సర్వకర్మ సన్యాసానికి అధికారి అని. నహి మృగతృష్ణికాయాం ఉదక బుద్ధ్యా పానాయ ప్రవృత్త ఉదకాభావ జ్ఞానే అపి తత్ర ఏవ పాన ప్రయోజనాయ ప్రవర్తతే. మరుభూమి దృష్టాంతమే ఇచ్చాడు. మరుభూమిలో అక్కడ నీళ్లు లేవు అని నిశ్చయమైన వ్యక్తి అక్కడ ఏమన్నా ఆ నీళ్ళని తీసుకొని రావడానికి ఏమన్నా క్రియలు చేస్తాడా? అస్సలు చేయడు. సంపూర్ణంగా పర్ఫెక్ట్గా మిథ్యాత్వ దర్శనమే అయింది కాబట్టి ఆ జ్ఞానం లేనివాడే అక్కడ ఏమో నీళ్ళు ఉంటాయేమో అని చెప్పేసి సంభావన బుద్ధితోటి ప్రవృత్తి కర్మలు చేస్తాడు. మిథ్యాత్వ నిశ్చయమైన వ్యక్తి అస్సలు చేయడు. కాబట్టి మహానుభావుడైన అలాంటి స్థితిని పొందినవాడు కర్మలకు అధికారం కాదు, సర్వసకర్మ సన్యాసానికి అధికారి అని. మళ్ళీ యహతు పునః అతత్వవిత్ ప్రవృత్తః చ కర్మయోగే, ఎవరైతే తత్వజ్ఞాని కాడో వాడు కర్మయోగంలో ప్రవృత్తి అయినాడు, వాడి గతి ఏంటి? వాడి గురించి కూడా చెప్తాను. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి
సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. మరి రోజు పారాయణం చేస్తుంటావు, ఇంకా ఏమి పొట్ట రాలేదు. చెప్తేనే వస్తుంది, చూసుకుంటూ పోతే రాదు, వింటుంటే పోదు. కర్మాణి బ్రహ్మణి ఆదాయ సంగం త్యక్త్వా యః కరోతి సహ అంబసా పద్మపత్రమివ పాపేన న లిప్యతే. ఎవరైతే నిష్కామ కర్మం చేసేవాడు బ్రహ్మని ఆదాయ కర్మని, ఈశ్వరుని కోసము నేను కర్మలు చేస్తున్నాను ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి. సంగం త్యక్త్వా అహం మమ భావాలని వదిలిపెట్టేసి, ఆ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఎవరైతే కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడో వాడు పద్మపత్ర అంబసా పద్మపత్రం ఇవ, నీళ్ళలో ఉన్న తామర పువ్వు ఆకలకు నీళ్ళు ఎట్లా జారిపోతూ ఉంటే దాని మీద పడిన బిందు అంటుకోకుండా ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా వాడు ఆ కర్మలు చేసినా కూడా ఆ కర్మలో ఒక పాప ఫలాలు కానీ పుణ్య ఫలాలకు అంటుకుండా ఉంటాడు. నసలిప్యతే, వాడికి ఆ పాప కర్మలు అంటుకోవు. దాన్నే భాష్యంలో స్పష్టం చేస్తాడు. బ్రహ్మని ఈశ్వరే ఆదాయ నిక్షిప్య తదర్థం కరోమి ఇది భృత్య ఇవ స్వామ్యర్థం సర్వాణి కర్మాణి మోక్షే అపి ఫలే సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః సర్వకర్మాణి లిప్యతే న స పాపేన న సంబధ్యతే పద్మపత్రం ఇవ అంబసా ఉదకేన. చంద్రండి సర్వాణి కర్మాణి మోక్షే అధిపదే సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః సర్వకర్మాణి లిప్యతే న స పాపేన న సంబధ్యతే పద్మపత్రం ఇవ అంబసా ఉదకేన. బ్రహ్మని అంటే ఇక్కడ సుగుణ సాకార స్వరూపమైన ఈశ్వరుని తీసుకోవాలి. ఈశ్వరునిలో ఆదాయ నిక్షిప్య, ఆదాయ అంటే కానీ అందులో నియమించి ఈశ్వరార్థంగా కర్మల్ని నియమించి తదర్థం కర్మ కరోమి ఇది, ఆ ఈశ్వరుని కోసం నేను ఈ కర్మలు చేస్తున్నాను. ఎలా? భృత్య ఇవ స్వామ్యర్థం, దాసుడిలాగా. ఇది ఎంత మంచి టెక్నిక్ తెలుస్తున్నా, హనుమంతుని గురించి తెలుసు కదా. జ్ఞానీనాం అగ్రగణ్యం, జ్ఞానంలో అసలు ఇప్పుడు వరకు ఈ కల్పంలో మొదటి శ్రేష్టమైన జ్ఞాని ఎవరంటే హనుమంతుడే అని చరిత్ర చెబుతుంది. జ్ఞానీనాం అగ్రగణ్యం, టాప్ లెవెల్ జ్ఞాని. జ్ఞాని అన్న తర్వాత ఇంకా వేరే ఉపలక్షణాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, తత్వజ్ఞాని. శక్తి అంటారా, ఎన్నో కార్యాలు రామచంద్రుడి శరీరంలో అసాధ్యమైన కార్యాలు చేసి చూపించాడు. సముద్రం
హనుమంతుడు దాటుకొని వచ్చి ఆ పని చేసి చూపించుకొని వచ్చాడు. అసలు రావణాసురుని బుద్ధికి చంపేసేంత శక్తి ఉంటుంది. మరి అలాంటి వాడు ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువులకి ఎలాంటి దాసభావం పెట్టుకున్నాడు. మనకి కొద్దిగా విద్య వస్తే చాలు, కొద్దిగా పలుకుబడి ఉంటే మంది సపోర్ట్ ఉంటే చాలు, ఓహో అహంకారాన్ని చూడలేము. హావభావాలు ఆ దాసభావం రానే రాదు. అహంకారం విపరీతంగా పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. ఆ అహంకారమే కదా మనల్ని చంపుతూ ఉండేది. మహానుభావుల అహంకారాన్ని ఏగలేక అట్లా వదిలిపెట్టేస్తారు. గురువుల చరణాలకి, ఆ పరమాత్మని చరణాల మీదకి మొత్తము శ్రీరామచంద్రుల పాదాల కింద పెట్టేశాడు. స్వతంత్రమైన ఎజెండాలు హనుమంతుడి జీవితంలో లేనే లేవు. రాముడు కూర్చుంటే కూర్చున్నాడు, లేవుంటే లేవాడు. రాముడు రాకముందు కొద్దిగా అటు ఇటు కొద్దిగా చేశాడేమో, కానీ దాని తర్వాత మాత్రము రామునికి అంకితం జీవితం. అంతిమ సమయంలో కూడా అంతే, రాముని ఒక ఆజ్ఞ తీసుకొని ఉన్నాడు. అది నేర్పించాడు ఎలా ఉండాలి మనం అని చెప్పేసి. ఎక్కడుంటుంది మనలో ఉన్న మానిత్వ గుణం? ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ అది అహంకారం పుసుగొట్టుకొని టక్కని నిలుచుకుంటూ ఉంటుంది. వంచనీరు, తల వంచనీరు. ఎంత లేదన్నా వాడికి నాకు ఏం తేడా, వాడికి ఏం తెలిసిందో వాడికన్నా 4-5 విషయాలు నాకే ఎక్కువ తెలిసింది, వాడికి ఎందుకు నేను తల వంచాలి? అహంకారం. శ్రీరాముడు హనుమంతునికి ఏం తెలియదా? హనుమంతునికి తెలియంది రామునికి తెలిసింది ఏముంది అక్కడ చెప్పండి? ఇలాంటి ఒక సమయం హనుమంతుడు ఒక గీత రాశాడు, పైశాచిక గీత అని. రథం మీదకి వెళ్ళి కృష్ణుడు చెప్పిన గీతని అర్జునుడు పూర్తిగా విన్నందుకు, అది చెప్పకుండా ఆజ్ఞ లేకుండా వినకూడదు కదా, విన్నందుకు పిశాచి జనం ఎత్తాల్సి వస్తుంది. ఆ కర్మను తప్పించుకోలేకపోతాడు. ఆ పిశాచి జనం ఎత్తినప్పుడు ఆ గీతనే పైశాచిక గీత అని స్పష్టంగా కొద్దిగా అష్టావకర గీతలాగా ఉంటుంది. అది ఎక్కడో కొన్ని చోట్లే ఉంది ఆ గ్రంథం. ఆ గీతని రాసినాడు. అలాంటి మహాతత్వజ్ఞాని మనం ఆంజనేయ రాసింది. నువ్వు చదివినా పైశాచిక గీత అని ఆ స్థితిలో ఉండి రాసింటాడు. అది నేర్చుకోవాల్సింది. ఆ భావం, ఆ అహంకారాన్ని చంపుకోవాలంటే శరణాగతికి మించింది వేరే ఇంకా భావం లేదు. వేదాంతము విపరీతంగా చదివిన వాళ్ళు కూడా లాస్ట్కు తట్టుకోలేక, దీన్ని ఏగలేక, దీన్ని మెయింటైన్ చేయలేక రాధా అని ఆ నామస్మరణ చేసుకొని అక్కడ వదిలిపెట్టేస్తారు. నా వల్ల అవడం లేదు దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం అని చెప్పేసి. ఇంకా దాసభావంలో తీసి అక్కడ పెట్టేస్తే మనకి ఇంకేమీ లేనే లేదు. ఎలాగైతే అష్టావక్రుడు జనక మహారాజు మనసుని గురుదక్షిణలో మొత్తం తీసేసుకొని వాళ్ళ ఆలోచన చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా చేశారు. మన మనసు అక్కడ ఒక చోట ఒక గురువు ఆజ్ఞకు, ఒక ఈశ్వర ఆజ్ఞకు సరెండర్ చేసి పెట్టేస్తే కేల్కతం దుఃఖాన్ని బంద్ అయిపోతుంది. కాబట్టి భృత్య ఇవ స్వామర్థ్యం సర్వాణి కర్మాణి మోక్షే అపి ఫలే సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః సర్వకర్మాణి. అలా ఎవరైతే సంగం, అహమమ భావాల అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఏదైనా కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా అతడు కూడా లిప్యతేన స పాపేన నా సంబధ్యతే, ఈ కర్మ బంధనాలు ఇరుక్కోడు. పద్మపత్రం ఇవ అంబసా ఉదకేనా, తప్పకుండా అతడు కూడా ఈ జ్ఞాననిష్టారూపమైన మోక్షాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి కోసం అహంకారాన్ని చంపడానికి ఇవన్నీ టెక్నిక్లు. వాస్తవికంగా లేకపోతే కానీ ఎవరికే కానీ పరాధీనత అన్నది ఎవరికి ఇష్టపడదు. రామకృష్ణ పరమహంసులు తన శిష్యుడు కూడా చిన్నగా బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు డైలీ ఆశ్రమానికి వచ్చి సేవ చేసుకొని పోతుంటాడు. ఒక వారంకో 15 రోజులు కనిపించడు. ఏమయ్యాడు వాడంటే, వాడికి రైల్లో నౌకరీ వచ్చింది, రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో. అయ్యో వాడు గంగా నదిలో దుంకి చచ్చిపోయాడన్న వార్త విన్నా బాగుండు, వాడు ఇంకోడు నౌకరుడు అయిపోయాడన్న వార్త చాలా నాకు కష్టంగా ఉంది. ఇది గురువు మనసు. శిష్యులని బంధింపబడి ఆ పరాధీనత అవస్థలో పెట్టి నౌకర గులామీ స్థితిలో పెట్టాలని ఎప్పుడు ఊహించుకోడు. వాడిని స్వతంత్రుని చేయాలని గురువు ఒక ఇది ఉంటుంది. మరి అలాంటి గురువుకి మనము సరెండర్ కాకపోతే ఇంకెక్కడ సరెండర్ అవుతాం? ఎన్ని రోజులు మోస్తావా అహంకారాన్ని? అనాది కాలం నుంచి మోసుకొచ్చి దాని మాటలు విని పాడైపోయాడు. ఇప్పటికన్నా తీసి దాన్ని పక్కన పెట్టారు.
పెద్ద సమస్య అదే కదా. నేను అనే ఆ అహంకారం జీవభావం ఏదైతే ఉందో అదే కదా సమస్య. దానికి ఎన్ని పర్సనల్ ఎజెండాలు ఉంటాయి. దాన్ని తీసి సడన్గా అప్పచెప్పిస్తే అయిపోయి మళ్ళీ మనకు అవి ఆలోచన చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు కదా. గురుగారు మనసుని నేను నా దానికి ఎట్లా వాడుకోనికి అవుతుంది అని ఆపేస్తాను. మళ్ళీ కేవలం సత్వశుద్ధి మాత్ర ఫలం ఏవ తస్య కర్మణః స్యాత్ యస్మాత్. మరి ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, అట్లెట్లు చేయనీకైతుంది? ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా అసలు స్వాభావికంగా మనసులో ఏదన్నా పని చేయాలంటే కోరిక పుట్టుదు. ఏదన్నా జీతం ఇస్తున్నాడంటే కానీ అక్కడ ఉద్యోగం చేయాలని పని చేస్తున్నాడు. అసలు నీకు జీతమే రాదు, వట్టిగా పని చేయమంటే చాలా బాధ అవుతుంది. మన ఇక్కడ భగవద్గీత మంచిగా శ్లోకాలు చెప్పాడు కదా, వాళ్ళతో పాటు వచ్చాడు. మళ్ళా ఫోన్ చేసి స్వామీజీ 10 మంది పిల్లలంట, సెక్యూరిటీ గార్డ్గా పనిచేస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ ఏదో ఇంకా ఎక్కువ ఇదే బయట ఇట్లా వీళ్ళు వెంబడి ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ వెంబడి తిరిగి కొన్ని యాబ్సెంట్లు ఎక్కువయ్యేసరికి ఆ పోస్టింగ్ నుంచి తీసేసింది. ఇంకా సమస్యలో ఉన్నాను. సమస్యలో ఉంటే స్వామీజీ ఉద్యోగం లేదు, పిల్లల్ని ఎట్లా సాకాలని చెప్పేసి మళ్ళీ బయట చూస్తే కానీ శ్లోకాలు ఘంటసాలకి ఏమాత్రం తక్కువ లేదు. అంత దీనిగా చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవరినో చూసింటే కానీ అదే కాషాయ వస్త్రం బట్టలు వేసుకొని ఆ శ్లోకాలు చెప్పింటే కానీ ఆయనకు జయ జయకారాలు కట్టేసి పాదపూజలు చేసేసి ఉండేవాళ్ళు. లోపల చూస్తే ఇలాంటి విలాపన ఉంది. పిల్లల కోసము, భార్య కోసము తపన, అది ఇది అని. అది కదా ప్రాక్టికల్. లోపల మనము ఎలా ఉన్నామో దేని ఉన్నామో అది కదా ముఖ్యం. బయట నువ్వు ఎన్ని శ్లోకాలు మంచిగా చెప్తేమి, ఎంత పెద్ద ప్రవచనం చెప్తేమి, అహమ్మమ భావాలు ఎంత తొలగించుకున్నావో అక్కడే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రయోజనము ఇప్పుడు వీళ్ళు వెంబడి విపరీతంగా తిప్పేస్తున్నారంట. రూపాయి ఇస్తాలేము. ఇంక పోయిన కాడ అమ్మమ్మ అంటే కన్నా అక్కడెక్కడ ఉన్న వ్యవస్థలు కొద్దిగా భోజనం పెడుతున్నారు. సుమారు సంవత్సరం నుంచి వెనకాల ఇట్లా ఏదో 4 భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పి క్రౌడ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాడు కదా అని చెప్పేసి తిప్పుతున్నారు. రూపాయి ఇస్తలేదు. అందుకే ఆయన వాళ్ళ వెంబడిపోవడాన్ని నేను ఇంకా ఆపేసుకుంటున్నాను స్వామీజీ అని అంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది. ప్రయోజనం మందు దృశ్యం మందుకి నా ప్రవర్తన. ఎవరికన్నా కానీ ఏమి ప్రయోజనమే నా ప్రయోజనం నాకు సిద్ధిస్తాడంటే వాడికి ఏ పని చేయాలని ఇది కాదు. అలాంటిది ఎందుకు చేస్తాడు ఇట్లా? ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి గురువుకు సమర్పణ చేసి ఏమి ప్రయోజనం నాకు దాని నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్గా ఏమి దొరుకుతలేదంటే కానీ వదిలేస్తాడు. నన్ను ఈరన్న వాళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళ గురుగారి దగ్గరికి ఇట్లా మిట్టే మల్కాపురంలో సేవ చేసుకున్నారంటే 4-5 సంవత్సరాలు సేవ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఏమీ వీళ్ళకి కనిపించలే. వీళ్ళ సెక్యూరిటీ కోసం ఏది చేయడం అనేది ఏమీ కనిపించలే. భయం వేసింది. బయటకు వచ్చేసారు. ఏదో ఒక నెల 2 నెలలో సరే చూద్దాం, ఇట్లా ఏమి పర్సనల్ ఎజెండా లేకుండా చేద్దామని ట్రై చేస్తారు. ఆ ప్రయోజనం సిద్ధించకుండా పోతే కానీ ఆపేసుకుంటారు. మరి ఎవడు చేస్తాడు ఇంతటికి ఇలా కర్మ? బ్రహ్మార్పణ బుద్ధితోటి ఎవడు చేస్తాడు? ప్రయోజనం ఏదో ఒకటి చూస్తాడు కదా. అందుకే దానికి ఆ క్లారిటీ కోసం నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్తున్నాను. ప్రయోజనం లేదని కాదు, ముఖ్యమైన ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది. నిష్కామ కర్మయోగం చేయాలంటే కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఏది అంటే కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియేరపి యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియేరపి యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే.
యోగిన నిష్కామ కర్మయోగం చేసేటోళ్ళు కేవలై ఇంద్రియై మనసా బుద్ధ్యా కాయేన అపి సంగం త్యక్త్వా ఆత్మశుద్ధయే కర్మ కుర్వంతి. మనస వాచ కర్మన నిష్కామ కర్మయోగం చేసేటోళ్ళు ఎందుకు చేస్తారో అలాంటి పని అంటే ఆత్మశుద్ధయే, అంతఃకరణ శుద్ధి కోసము. అంతఃకరణ శుద్ధియే పెద్ద ప్రయోజనం. ఈ ప్రయోజనం ఉండనే ఉండాలి, లేకపోతే నిష్కామ కర్మయోగం ఎట్లా ప్రయోజనం? ఏ కోరిక లేకుండా అసలు కంటి రెప్పు కూడా తెరవనీకి ఇష్టం కాదు. ప్రయోజనం ఉంటుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి అనే ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఉంటే దానివల్లనే వాడు చేస్తాడు. కొన్ని రోజులు నేను ఇలా చేస్తే, ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా మనం చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఒక రోజు ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగి, ఆ అంతఃకరణ శుద్ధమైన అంతఃకరణంలో జ్ఞాననిష్టగా మారి నేను మోక్షాన్ని పొందుతానని ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది. అందుకే వాడు దానికోసం చేస్తూ ఉంటాడు, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎంత తొందరగా నాకు అంతఃకరణ శుద్ధి జరిగితే అంత మేలని చెప్పేసి ఎన్ని పుణ్యాన్ని ఇచ్చే సాధనలు, ఎన్ని సాధనలు కనిపిస్తూ ఉంటే టక అని చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు. దాన్ని స్పష్టంగా తెలిసినవాడు. ఈ విషయం తెలియకుండా పోతే కన్నా ఆ మనసు సొంత బుద్ధితోటి చేస్తే నాకేమొస్తుంది, అనవసరమైన పరిశ్రమం అని చెప్పేసి అలా స్వార్థంగా పోతుంది. ఎందుకంటే ఫలాపేక్ష చూస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా అంతఃకరణ శుద్ధిని చూడదు. అంతఃకరణ శుద్ధి ఉంటేనే ఆ జ్ఞానం ఫలీభూతమై ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి కలుగుతుంటుంది. ఇక్కడ ఆనందాన్ని, పూర్ణానందాన్ని పొందలేకపోతున్నాడు. అంతఃకరణ శుద్ధి కూడా లేదు. మనస వాచకరణ ఇంకా అహంకారానికి దెబ్బలు తాకుతూనే ఉన్నాయి, కూర్చుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఇంకా మాటలు, ప్రవర్తనలు అవి ఇవి. శరీర తాదాత్మ్యం కూడా పోలేదు. మళ్ళీ దానికి అంతఃకరణ శుద్ధికైన సాధనలు కూడా వదిలిపెట్టేసాడు. ఇంకెట్లా కళ్యాణం? అందుకే శ్రవణ నిధ్యాసనము చేస్తా లేడు, జపాతులు చేస్తా లేడు, ఉపాసన కూడా చేస్తా లేడు. అలాగే వ్యర్థంగా టైంపాస్ చేస్తున్నాడంటే కానీ అయిపోయింది కథ. ఇంకా నరకానికి ఫిక్స్ అయిపోయింది టికెట్, బండి అటకే పోతా ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోవాలంటే. కాబట్టి ఆత్మ అంతఃకరణ శుద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంత ఉత్సాహంగా చేస్తూ ఉంటాడు. దీన్ని భాష్యంలో చూద్దాము. కాయేన దేహేన మనసా బుద్ధ్యాచ కేవలై మమత్వవర్జితై ఈశ్వరాయ ఏవ కర్మ కరోమి నా మమ ఫలాయ ఇతి మమత్వబుద్ధిశూన్యైః ఇంద్రియైః అపి కేవలశబ్దః కాయాదిభిః అపి ప్రత్యేకం సంబధ్యతే సర్వవ్యాపారేషు మమతావర్జనాయ యోగినః కర్మిణః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వా ఫల విషయం ఆత్మశుద్ధయే సత్వశుద్ధయే ఇత్యర్థః. తస్మాత్ తత్ర ఏవ తవ అధికారః ఇతి కురు కర్మ ఏవ. మమతావర్జనాయ యోగినః కర్మణః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వా ఫల విషయం ఆత్మశుద్ధయే సత్వశుద్ధయే తస్మాత్ తత్ర ఏవ తవ అధికారః ఇతి కురు కర్మ ఏవ. కాయేన అంటే దేహేన, ఈ శరీరము ద్వారా, మనసా బుద్ధ్యాచ
మనస్సు ద్వారా, బుద్ధి ఇంద్రియాల ద్వారా, ఇంకా వాగింద్రియాల ద్వారా, మనస వాచ కర్మణ చ కేవలై మమత్వవర్జితై, మమత్వ భావం ఉండకూడదు. ఏమి చెన్నారెడ్డి గారు, ఉరుకుందీరన్న భక్తులు వచ్చి మన బాత్రూమ్ వాడుకోవచ్చా వాడుకోకూడదా? వాడుకోవాలి. గేట్లు మూసుకొని, లేదు మా ఆశ్రమం భక్తులే దీన్ని వాడుకోవాలి. వాళ్ళు ఉరుకుందీరనికి పోయే వాళ్ళు ఉరుకుంద భక్తులు. ఇది భక్తి కాదు, ఇది స్వార్థము. చిన్న సంసారాన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చేసి ఇక్కడ పెద్ద సంసారంలో ఇరుక్కున్నాను. ఇక్కడ అహమమ భావాలే వస్తున్నాయి నీకు. మళ్ళీ నాకే నేర్పి నీకు వస్తారు. మళ్ళీ అడవిప తాత పేరు చెప్తారు. అడవిప తాత గేట్లు వేసేస్తుంటే రానిచ్చేవాడు కాదని. అప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఏదో దాంబికుల్ని రానియకుండా అట్లా చేసి ఉంటాడు. అట్లా ఆ భావన ఉండకూడదు. ఇది నా ఆశ్రమం, నా భక్తులు, నా వాళ్ళే ఉద్ధారం కావాలా, నా వాళ్ళే తినాలా అని చెప్పేసి ఎప్పటికీ అలాంటి సేవ దేనికి పనికిరాదు. స్వార్థమైన బురదలో పొరలాడి దాని నుంచి బయటకు రావడం అంత సులభం కాదు. అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఒక్కొక్క పదాన్ని మమత్వ వర్జిత, మమభావం, ఇది నా ఆశ్రమము, మా ఆశ్రమ భక్తులు, ఈ మమకారాలు ఏమి ఉండకూడదు. ప్రతి ఒక్కడు భగవంతుని నా జనసేవయే జనార్దన సేవే. 84 లక్షల జీవరాశిలో నువ్వు మనిషికి నువ్వు ఎంత పరోపకారం చేస్తావు అంత ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది. ఎందుకంటే మిగతా జీవులు మోక్షానికి అర్హత లేదు. ఆ మోక్షానికి అర్హత ఉన్న జీవిని నువ్వు ఏన ప్రకారం నువ్వు ఏ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినా కూడా ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంటుంది నీకు. అందుకే ఆ భావన తెచ్చుకోవాలి. నా వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళు, ప్రతి క్షణంలో, ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయంలో నాది ఎవరు వాడుకోవద్దు, నేనే వాడుకోవాలా, మా వాళ్ళే వాడుకోవాలా. అలా కాదు. మమత్వ వర్జితై ఈశ్వరాయ ఏవ కర్మ కరోమి, ఈశ్వరుని కోసమే నేను కర్మలు చేస్తాను. నా మమ ఫలాయ, నాకు ఎక్స్ట్రా ఫలం ఉండాలి అని చెప్పేసి. వాళ్ళ నుంచి నాకేమొస్తుంది అని. మన భక్తులైతే స్వామీజీ, మన భక్తులైతే దానం చేస్తారు, ఇక్కడ పూజ చేస్తారు, అందుకే మన వాళ్ళు మాత్రం ఉంచుకోవాలి. వాళ్ళ భక్తులైతే కేవలం బాత్రూమ్ వాడుకుంటారు, క్లీన్ చేయరు, గలీజ్గా చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇవన్నీ స్వార్థ బుద్ధితోటి తెచ్చుకోవు. ఇంకా అవకాశం బాత్రూమ్ గలీజ్ చేసిపోయినట్టే కానీ దాన్ని క్లీన్ చేస్తే అబ్బా నేను పుణ్యం సంపాదించుకోవడానికి ఒక అవకాశం వదిలిపెట్టిపోయినాడు అని చెప్పి. మా గురుగారు బ్రాహ్మణోత్తముడు, నేపాల్ నుంచి వచ్చినవాడు. అలాంటి వాడు 3 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా కామన్ బాత్రూంలో గడుపుతున్నాడు సేవ. ఆ లిస్టులో లేదు, ఆయన సేవ లిస్టులో ఆయన కట్టెలు చీల్చేది ఆయన సేవ. ఆయన సేవ కాకుండా ఎక్స్ట్రా సేవ. మరి మూర్ఖుడు అనుకోవాలా? లేదు, మన మనసు అలాంటి మంచి బుద్ధి నీవుదే. నేనాయ నా బుద్ధాయ అంతే, మిగతా వాడు ఏమన్నా అయిపోయింది. అంత స్వార్థంతో బతికి అంత పెద్ద మోక్షాన్ని పొందాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మార్చుకోవాలా, భావనలు మార్చుకోవాలి. ఫస్ట్ లోపల మనసులో ఉన్న భావనలు మార్చుకోవాలా. భగవంతుడు నీట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. అవకాశం ఇవ్వకూడదు. సమస్య ఇక్కడే అహమమ భావాల్లోనే ఇరుక్కున్నాను. సర్వభావాత్మ బుద్ధి ఎట్లా వస్తుంది? అందులో పరమాత్మని ఎలా చూసుకుంటాడు? ఇన్ని భేద బుద్ధులు ఉన్నప్పుడు. అందుకే మమత్వ బుద్ధి శూన్యై ఫలాయ ఇది మమత్వ బుద్ధ శూన్యై ఇంద్రియై అపి కేవల శబ్ద కాయాదిభిః అపి ప్రత్యేకం సంబధ్యతే సర్వవ్యాపారేషు మమత్వ వర్జనాయ. 4-5 సార్లు భాషకారులు వగరు ఫస్ట్ మమత్వ వర్జితై అన్నాడు, మమత్వ బుద్ధి శూన్యై అన్నాడు, మళ్ళా మమత్వ వర్జనాయ అన్నాడు. అస్సలు ఇష్టపడాడు భాషకారు భగవాన్ అహమమ భావాలు తెచ్చుకోవడం. యోగినః కర్మిణః కర్మ కుర్వంతి. యోగులు, నిజమైన నిష్కామ కర్మయోగులు ఆ భావంతో చేస్తారు. ప్రతి క్షణంలో కూడా వాళ్ళు ఉదయం దినచర్య చూస్తే ఆశ్చర్యమైపోతుంది. సాష్టాంగ ప్రణామం పెట్టాలనిపిస్తుంది ఆ నిస్వార్థత బుద్ధిని చూసి. ఫల విషయం ఆత్మశుద్ధయే సత్వశుద్ధయే ఇత్యర్థః. తస్మాత్ తత్ర ఏవ తవ అధికారః ఇది కురు కర్మ ఏవ. అందుకే జ్ఞాని అయితే కానీ కర్తృత్వ భావం లేకుండా అసలు గుణాల్లో వర్తన చేస్తున్నాయని చెప్పేసి ఆయన సాక్షిభావులు ఉంటాడు. ఆ సామర్థ్యం లేనప్పుడు ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి నువ్వు అహమమ భావాలని వదిలిపెట్టేసి నువ్వు కర్మలు చేస్తూ ఉంటూ తప్పకుండా నువ్వు కూడా అలాంటి స్థితినే పొందుతావని పరమాత్మ చెప్తున్నాడు. మిగతాది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।